Cagliostro, your fate is upon you. You will rot in here for the rest of your life. Oh, thank you, young man. You are Cagliostro! Ray, are you okay? Count Cagliostro is coming. He's on his way. Here comes our count. Hold on. Dear Count, help us. My wife, she has been having this headache for 10 days. She hasn't been able to sleep. Help us. Please help us. Dear Count, help us. Help. The Holy Spirit of Benedictine, please have mercy on this poor woman. Now the pain has gone. Everything is in God's hands now. So, that jerk is Cagliostro, who deludes the world and deceives the people. That bastard is making a mess around here these days. Everyone is fooled by that guy. Cannot get out of his spell. Who the hell is this man? Is he a doctor? No, he's not. They call him an alchemist. An alchemist? You mean he's just a liar who tells stories about changing lead to gold and promises of eternity? Yeah, that's right. However, he's a little different from other ordinary liar. He actually met the Philosopher's Stone. The Philosopher's Stone? Yeah, that's right. The legendary stone of philosopher that every alchemist yearn for so desperately. Cagliostro, that man received the divine revelation, and he finally created the stone after all the time and effort for the experiments. By using the water with the stone in it, he really turned the lead into gold. And he even heals many diseases. They believe that his abilities are a lot better than other doctors. That's why they all come to meet him. The Philosopher's Stone. This man deludes the people with his illusions. I will test him myself. Why are you people so foolish? He is a liar. He is deceiving you people. Don't ever disdain Count Cagliostro. Yes, she's right. Cagliostro is our god. He's even resurrected the dead. Then prove it to me. Today, for our honored guests, I am going to expose the liar, the cheater, the man who deludes the people. Oh, Cagliostro, are you truly that reckless? Or are you just foolish? I've been thinking. Sure you have! You don't want to die in shame, but
You don't want to lose face for your public. I've been thinking, for you see, me coming down here to prove myself, well, that could be the greatest disgrace of all. But then I got to thinking. Stepping aside would not solve the problem. And that is why I am here today. Oh, is that so? Then, prove yourself right here, right now. I'm finished. It's gold! It's gold. It's gold. Really gold. Isn't that amazing? You're amazing, Graf Cagliostro. You have such a beautiful gift. Thank you. Cagliostro, this man can possess all the people in one single moment. He's a very dangerous man. We must stop him now and put an end to all of this. The man who craves the Philosopher's Stone takes action at last. Alessandro Cagliostro, you are under arrest for treason. You have been found guilty of plotting rebellion by using magic and mystery to deceive the people, which is forbidden in this kingdom. You are therefore sentenced to life in prison. Cagliostro, your fate is upon you. You will rot in here for the rest of your life. But there is a way out of here. So, you want the Philosopher's Stone? So, you do have some abilities. Yes, it's true. I need it. So, if you give it to me, I will let you out of here. Right here, right now. Is that tempting enough for you? The greedy man only begs disaster. That is the only Philosopher's Stone that I can offer to you right now, Archduke Cassano. How dare you lecture me? Officers! Go! Search this bastard's house right now. And if you find anything suspicious, bring it to me. The Philosopher's Stone. I must have it in my hands. Sir, it's an emergency. Cagliostro is missing. This jail was made perfectly for solitary confinement, but he suddenly disappeared and without a trace. And he vaporized. Here I announce the death of the liar, Cagliostro. He has deceived the citizens with false promises of eternal life by conjuring up the fake Philosopher's Stone. He has died of disease in the jail last night. This clarifies his despicable fraud throughout the world. Archduke Cassano.
Count Cagliostro is dead? No! He said he was immortal. Then, was that just lie in real? I'm afraid he might appear again. The moment he reappears, we'll execute. What's this? Isn't it pretty nice? I thought it would be a very nice spice jar, so I brought it home. Wow, it's pretty. There's something inside. Is it a stone? Let's go, honey. Oh, thank you, young man. You are Cagliostro! 놀랍게도 사라졌던 칼리 오스트로가 40년 후에 늙지 않은 모습으로 카사노 대공 앞에 나타났던 것이다. 칼리 오스트로가 사라지고 100여 년이 지난 후에도 그를 보았다는 사람들의 기록이 남아있는데 그는 정말 현재의 도를 만들어낸 위대한 능력자였을까? 아니면 시대가 낳은 사기꾼이었을까? 후에 모차르트의 마술피리, 요한 스트라우스의 오페레타, 비엔나의 칼리 오스트로 등 수많은 예술작품의 주인공이 되기도 했던 칼리 오스트로. 그가 정말 현자의 돌을 만들었다면, 그래서 불사의 몸이 되었다면 이 시대를 살아가는 우리 주위에 그가 있을지도 모를 일이다. (2006년) 스웨덴. 한 젊은 의사가 갑작스럽게 사망한다. We found the cancer too late to do anything about it. I'm sorry. 사인은 암이었다. 그런데 죽은 의사의 친구들은 뜻밖의 주장을 하는데 Marcus was good before we just go to get a cancer. Right. He was cursed to death. 그가 저주를 받아 사망했다는 것이다. 이들에 따르면 그는 사망하기 몇 달 전에 아주 오래된 동전을 수중에 넣게 됐는데 What's this? 그 동전에 새겨진 문자가 저주를 불러왔다는 것이다. 젊은 의사를 죽음으로 몰았다는 그 문자는 바로 고대 문자 룬이었다. 룬 문자는 북유럽 등지에서 기원후 1세기부터 중세 시대까지 사용됐던 표음 문자이다. 룬 문자의 기원에 대한 학설은 여러 가지가 있지만 기원전 1, 2세기경 게르만족의 한 종족인 고트족이 고대 로마 시대의 공용 알파벳인 라틴 문자와 그리스 문자의 흐름을 받은 이탈리아 북부의 에트루리아 문자를 차용해서 만들었다는 설이 가장 유력하다. 4세기경 북유럽에서 주로 사용됐던 룬 문자는 상인들과 탐험가들, 병사들에 의해 주변 대륙으로 퍼져나가게 되면서 공용의 룬 문자 알파벳이 필요해졌다. 그로 인해 개발된 최초의 6글자가 F, U, P, A, R, K로 이 글자를 따서 푸사르크라고 불렀다. 그 후 푸사르크는 시대별, 지역별로 변형되면서 24자의 게르마녀, 28 또는 33자의 앵글로 프리지아형, 16자의 스칸디나비아형의 세 종류로 나눠진다.
이 가운데 가장 오래되고 일반적으로 사용되는 풋사르크는 24자의 게르만형이다. 하지만 중세 시대에 온 유럽이 기독교화되면서 룸 문자는 라틴어 문자로 대체됐고 점점 쇠퇴해갔다. 그런데 왜 이토록 평범해 보이는 룸 문자가 젊은 의사를 죽음으로 몰았다는 것일까? 룸 문자는 다른 문자에서 볼 수 없는 아주 독특한 면이 있다. 그것은 바로 룸 문자 하나하나가 소리와 특정한 의미를 갖고 있기 때문이다. 룸 문자를 보면 라이도는 여행을 뜻하면서도 죽음 이후의 영혼의 여행을 상징하며, 파갈라드는 우박을 뜻하면서도 재해를 일으키는 자연의 붕괴를 상징한다. 이처럼 각각의 룸 문자에는 하나의 소리와 특정한 의미가 있어 고대 북유럽 사람들은 이 문자가 어떠한 힘을 갖고 있다고 믿었다. 그래서 북유럽 사람들은 고대 중국인들이 거북이의 등껍질로 미래를 예견했던 것처럼 룸 문자를 이용해 인생에 대한 중요한 답을 찾곤 했다. 기록에 따르면 룸 문자가 새겨진 막대기들을 섞은 후에 만들어지는 문양에 따라 점을 쳤다고 한다. 그 형태에 따라 병을 치유하기도 하고 사랑을 얻기 위한 주술로도 사용했으며 적에게 상처를 입히기 위해서 쓰이거나 자신에게 닥칠 재난을 막기 위해 사용됐다고 한다. 심지어는 북유럽 신화에서 그리스 신화의 제우스 신 같은 모든 신들의 왕인 오딘 신이 등장하는데, 이 오딘 신은 불가사의한 힘으로 신들을 통치하는 모습이 종종 묘사된다. 그런데 오딘 신이 힘을 가질 수 있었던 것은 마법의 룸 문자 때문이었다고 기록되어 있다. 이렇듯 세기는 글에 따라 마력을 발휘한다고 여겨진 룸 문자는 비밀이란 뜻으로 불렀으며, 단순한 문자를 뛰어넘어 신비로운 힘을 지닌 마법의 문자로 통용되었다. 마법의 룸 문자는 기독교의 영향으로 라틴어 문자로 대체되면서 점점 쇠퇴하게 됐지만, 그럼에도 불구하고 일상 속에서 상징적인 문자로 살아남았다. 사람들은 브로치에 사랑을 상징하는 룸 문자를 새기기도 했으며, 집안의 번영을 기원하기 위해 천둥과 농업의 신인 토르를 상징하는 룸 문자를 이용해 가옥을 건축했고, 심지어 스칸디나비아에서는 룸 문자가 새겨진 달력이 교회의 축일 뿐만 아니라 농사를 하는 농부들에게도 유용하게 사용됐다. 또한 1618년에 일어난 종교전쟁인 30년 전쟁 중에는 스웨덴의 야콥 드라가르디에 장군이 군사적인 메시지를 암호하기 위해 룬을 이용했다. 하지만 당시 기독교의 외대는 이교도 문화에 대한 탄압이 거세지면서 결국 1639년 로마 교황청은 주술로 이용하는 룸 문자를 이교적인 것으로 몰았고 사용을 공식적으로 금지했다. 그 결과 룸 문자와 룸 문자를 사용했던 사람들 모두가 역사 속으로 사라졌고, 그 어느 곳에서도 룸 문자의 흔적을 찾을 수가 없었다. 그러던 1921년 사라진 룸 문자를 적극적으로 부활시킨 사람이 나타났다. 그는 룸 문자가 가진 마법의 힘을 신봉하는 한 비밀단체의 회원이었는데, 놀랍게도 2차 세계대전의 원흉인 아돌프 히틀러였던 것이었다. 세계 제패의 야심을 품었던 아돌프 히틀러는 카를 하우스호퍼의 영향을 받아 영적인 기운을 가진 티베트의 밀교에 심취해 있었다. 그런데 고대 마법의 문자로 불린 룸 문자를 우연히 접하면서 그는 주목하지 않을 수가 없었고, 심지어 고대 룸 문자가 쓰인 비문을 발굴하도록 명령까지 하면서 사라진 룸 문자를 복원하는 데 힘썼다. 이후 세상의 모습을 드러낸 룸 문자는 신비롭고 마법적인 면이 더욱 부각되면서 유럽 대중들 사이에서 점술독으로서 큰 인기를 얻게 됐고, 그로 인해 해리포터, 반지의 제왕, 스타게이트, 락앤롤 밴드인 레드 제플린 등
대중문화에 등장하기까지 한다. 룸 문자는 그렇게 서서히 유럽인들의 삶 속에 스며들어 유럽의 큰 회사들의 건물에서도 심지어 거리에서도 룸 문신을 한 사람들을 종종 볼 수 있을 만큼 익숙한 존재가 되었다. 그런데 2006년 스웨덴에서 한 젊은 의사가 갑자기 사망한 것이 죽음을 상징하는 룬의 문자가 새겨진 동전을 소유했기 때문이라는 주장이 제기된 것이다. 이에 Is it real that the cross of rune killed him? Really? Come on. There is no such a thing. That's all lie. 룬 문자가 실제로 마법의 힘을 갖고 있는 것인지에 대한 논란이 일어나자 스칸디나비아 과학자들이 한 실험을 하게 된다. 과학자들은 3개의 항아리와 3개의 귀리씨를 준비했다. 첫 번째 항아리는 귀리의 성장을 방해하기 위해 얼음을 뜻하는 룬의 문자를 붙였으며, 두 번째 항아리에는 재생, 부활을 의미하는 룬의 문자를 붙였고, 이에 반해 세 번째 항아리에는 오직 흙과 귀리씨만 넣었다. 그런데 얼마 후 Here. Come here and look. The sprout came out first from the second jar. 놀랍게도 재생, 부활의 룬 문자가 있던 두 번째 항아리에서 제일 먼저 싹이 돋아난 것이었다. 그리고 심지어 아이슬란드에서 이상한 일이 일어난다. 2007년 룬 문자와 관련된 종교단체가 아이슬란드 의회에 공식적으로 승인을 해달라고 오랫동안 요청을 했는데, 계속해서 의회가 이들의 요구를 무시하자 갑자기 거센 폭풍이 발생하면서 벼락이 아이슬란드 의회 건물을 강타한 것이다. 이 사건 때문에 룬 문자가 진짜 마법의 힘을 가진 것이 아니냐는 논란이 일었는데, 그러자 The groundless theory that the futar, the runic alphabet, has certain magical power is just a lie. It's only a superstition without any scientific proof. 과학자들은 모두 미신일 뿐 룬 문자가 마법의 힘을 갖고 있다는 것은 터무니없는 논리라며 반박했다. 그럼에도 룬 문자에 대한 논란은 계속되고 있다. 글을 기록하기 위해 사용됐지만 마법과 점술에도 사용됐던 고대 문자 룬. 이 때문에 룬 문자 뜻을 잘 모르고 함부로 사용하면 해를 입을 수 있다고 주장하는 사람들도 있다. (1805년 10월 21일) 서유럽 대부분을 제패한 나폴레옹은 영국을 정복하고자 기습했다. 그러나 나폴레옹의 야심은 깨지고 말았다. 예상을 깨고 영국이 나폴레옹 연합 함대를 격파한 것이다. 이후 나폴레옹은 영국에 대한 침공을 단념하고 대신 영국의 동맹국이던 독일을 공격하는 것으로 방향을 틀었다. 이것이 트라팔가 해전에서 나폴레옹이 영국에 참패했던 기록이다. 그런데 The reason that the England could have won the Trafalgar Sea fight is the power of magic. 세계 역사를 마법의 힘으로 움직였다고 주장하는 사람들, 과연 사실일까? 주장을 했던 자들은 마법사 조직 황금 새벽회 사람들이었다. 황금 새벽회란 1887년 맥그레거 마테스가 영국에서 설립한 마법결사다. 이 마법결사는 고대부터 전해오던 마법사들의 활동에 뿌리를 두고 근대 마법을 확립하기 위해 학구적으로 연구하여 마법의 존재를 알린 단체다. 특히 이 마법결사에서는 마술 작업 방법 중 하나로 동그라미 안에 에너지를 모으는 힘의 원뿔이라는 기법을 사용했는데, 마법사들이 힘을 모으면 모아진 에너지가 원뿔 형상을 이루고 그 힘의 원뿔이 마법을 일으킨다고 믿었던 마법 기술이다. 그런데 황금 새벽회의 마법사들이 복원하는 기록에 따르면 이 마법은 특별한 힘을 발휘한다고 한다. 트라팔가 해전 당시
영국 원로 마법사들이 한자리에 모여 비밀의식을 치렀다고 한다. 당시 영국의 원로 마법사들은 그들의 염력이 모인 이 원뿔 표지를 전쟁터인 트라팔가 해전으로 보내어 나폴레옹의 침략을 저지했고 동시에 마법의 힘으로 나폴레옹의 마음을 바꾸도록 조종했다는 것이다. 그들은 나폴레옹이 영국 본토 공격을 단념하고 영국이 전쟁에서 대승한 게 바로 이 마법의 힘 때문이라고 주장했다. 이뿐만이 아니라 1588년 세계 4대 해전으로 꼽히는 칼레 해전에서도 스페인의 국왕 펠리페 2세가 무적 함대를 이끌고 영국 본토를 상륙했을 당시 고대 마법사들의 힘이 발휘됐다고 주장했다. 현재 마법 결사의 주장에 따르면 당시 영국은 섬나라란 이유 때문에 육군이 없었고 스페인의 무적 함대가 영국 본토에 상륙하면 그대로 전쟁에 패배할 상황이었다고 한다. 하지만 고대 마법사들의 조정으로 결국 드레이크가 지휘했던 영국군이 무적 함대를 격파했고 조국 영국을 지킬 수 있었다는 것이다. 그런데 The magicians are only playing with the words, and these words doesn't mean anything. Anything at all. I am absolutely sure about that. 대부분의 학자들은 마법사들의 이 같은 주장에 황당하다는 반응이었고 그들의 불편한 심기를 마법 결사단에 그대로 드러냈다. 학자들은 중세시대의 통치자가 자신의 뜻에 반대하는 자를 축출하기 위해 많은 사람들을 악마가 씌인 마녀와 마법사로 몰아 강제로 처형했던 사건 때문에 마법사들의 명예가 추락하자 이를 회복하려고 현대 마법사들이 지어낸 말이라고 반박한 것이다. 그런데 놀란 문서가 공개되었다. 그것은 2차 세계대전과 관련된 파격적인 내용이 담긴 문서로 전쟁 당시 마법사들이 거행한 은밀한 활동 보고서자 히틀러를 겨냥했던 마법 기록이었다. 문건 기록에 따르면 2차 세계대전이 한창이던 당시 히틀러는 영국 침공을 앞두고 있었고 영국은 위기에 처해 있었다. 그러던 1940년 8월 1일 영국 햄프셔주 뉴 포레스트에 사람들이 모여들었다. 그들은 당대 최고 능력을 가진 원로 마법사와 마녀들이었다. 이들을 소집한 이는 바로 제럴드 가드너. 영국 마법의 아버지로 불리는 가드너는 고고학자이자 작가였으며 밀교 신봉자였다. 그리고 당시 마법사 조직 황금 새벽회를 이끌어가는 그룹의 리더였다. It is time we took out our sword of magical power. 기록에 따르면 그날 밤 가드너는 나치 독일이 영국 침공을 하려 한다는 소식을 듣고 위기에 빠진 조국을 구하기 위해 그들만이 알 수 있는 특단의 조치를 내렸다고 한다. 한자리에 모인 마법사들과 마녀들은 마법으로 히틀러의 마음을 움직여 침공 지역을 바꾸게 하고 그 지역에 혹한을 몰아치게 독일군이 강추위에 얼어 죽도록 유도하자는 전략을 세웠다. 이 전략의 성공을 위해 마법사와 마녀들은 그 즉시 전통적인 비밀의식을 거행했다. 당시 가드너의 기록에 따르면 의식을 위해서는 반드시 원로 마법사 가운데 한 명이 희생되어야 했다. 자발적으로 희생을 자처한 마법사의 영혼이 직접 상대에게부터 마음을 움직여야 했기 때문이다. 이는 고대부터 내려온 가장 위급한 상황에 사용되는 비술이라고 한다. 2차 세계대전 당시 마법사들은 이 비술을 사용했고 재물을 자처한 마법사는 옷을 걸치지 않고 먹지도 않은 상태로 동료 마법사들이 전략을 이루기 위한 주술을 외우는 가운데 동사했다. 그런데 얼마 후 놀라운 일이 일어났다. 히틀러가 영국을 침공하기로 한 계획을 돌연 변경한 것이다. 뿐만 아니라 히틀러는 구소련과 맺었던 불가침 조약을 무시하고 나치 패망의 결정적 요인이 된 구소련 침공을 감행했고 구소련으로 진군한 독일 병사들은 일찍 시작된 겨울 추위에 줄줄이 동사했다. 그들의 주술이 그대로 이루어진 것이다. 그리고 이 같은 내용이 고스란히 담긴 문건이 공개되자 마법 결사의 활동이 주목을 받기 시작했다. 동시에 마법 의식을 주도했던 가드너는 유명세를 탔다.
그는 필사본인 마법의 설을 제작했고 그를 따르는 추종자도 늘어났다. 그러던 중 1954년 영국에서 반마술법이 폐지됐고 가드너는 본격적으로 마법에 쓰이는 주술을 신봉하는 신비주의 종파 위카를 만들었다. 그러자 당대 과학자와 학계 일부에서는 가드너가 이끄는 위카를 인정한다면 사탄을 인정하는 것과 다름없다고 정부의 반마술법 폐지에 격렬히 반대했다. 그럼에도 불구하고 가드너를 추종하는 세력은 더 확산됐고 추종 세력은 가드너가 사망한 후에도 동서양을 막론하고 수많은 마법과 주술, 신비주의적 체계와 철학을 접목하는 새로운 현대 마법 창시에 매진했다. 그런데 1991년 뜻밖에도 러시아의 기록 보관소에 있던 비밀 문건들이 공개되었다. 이 문건에는 2차 세계대전 당시 히틀러의 비서관이 기록한 대량의 문건이 포함되어 있었다. 저널리스트 헬릭 에벨레는 비서관의 기록 문건을 면밀히 살핀 후 영국 마법사들이 히틀러를 조종했다는 가드너의 주장에 대해 공격을 가했다. 따라서 헬릭 에벨레의 주장에 따르면 히틀러는 마법의 힘에 조종당한 것이 아니라 헬스가 영국으로 도주해 흘린 정보가 가드너에게까지 알려지게 됐고 가드너는 자신의 명예를 높이기 위해 자신이 알게 된 정보대로 마법사들을 이용해 그럴듯한 극을 꾸민 것이라고 주장했다. 또한 일부 종교학자들은 그럴듯한 얘기로 자신의 사상을 종교화하여 이교주의를 만들어 확산시키려는 가드너의 마법 종파와 가드너를 비롯 그를 추종하는 마법사들을 비난했다. 그럼에도 불구하고 현재 영국에는 가드너가 저술한 마법 관련 책을 공부하는 마법사와 마녀가 4만 명이 넘는다고 한다. 그리고 2차 세계대전 당시 가드너가 이끈 마법사 조직은 지금도 베리에 가려진 채 언제 발생할지 모르는 조국의 위급한 상황을 대비해 마법을 수련하고 있다는 소문이 나들고 있다. 마법의 힘으로 세상을 조종했다는 마법사 조직. 그들은 과연 세계사에서 위기에 처한 한 국가를 마법의 힘으로 구했던 것일까? 그저 마법이라는 이름으로 가장된 허황된 시나리오에 불과한 것일까?